সো বাইকখন দেখিবলৈ যথেষ্ট বঢ়িয়া এট্ৰেক্টিভ এটা স্ক্ৰেম আৰু সেই এডভেঞ্চাৰ লুকটো কণ্টিনিউ কৰিছে যথেষ্ট এটা ৰিফাইণ্ড ইঞ্জিন হয় ইফ ইউ কম্পেয়াৰ উইথ আদাৰ ৰয়েল এনফিল্ড বাইকছ Now if I try to pull hard, this bike really supports. So এটা কথাটো হ'ল এই স্ক্ৰেম 411 খন আপুনি ল'ব লাগে নে নালাগে নমস্কাৰ বন্ধুসকল ওয়েলকাম বেক টু মাই চেনেল অসমীয়া অনহিল সো আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছোঁ ৰয়েল এনফিল্ডৰ নতুন হিমালয়ান স্ক্ৰেম 411 এটা ৰাইডিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ সো এই 411 খনৰ এটা ডিটেইলড ৱাক এৰাউণ্ড মই অলৰেডি মোৰ চেনেলত কৰি দিছোঁ আপোনালোকে ওপৰৰ আই বাটনত গৈ সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে যিদিনা ভিডিঅ' বাইকখন লঞ্চ হৈছিলে সেইদিনা এই বাইকখন এটা ডিটেইলড ৱাক এৰাউণ্ড মই কৰি দিছোঁ য'ত মই ইয়াৰ গোটেই ডিজাইন স্পেচিফিকেশ্যন ইঞ্জিন স্পেচিফিকেশ্যন দেন প্ৰাইচ গোটেইখিনি বস্তু কোৱা আছে সো আজি মই এই বাইকখন এটা ডিটেইলড ৰাইডিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম সো আজি মই যিখন বাইক লৈ আহিছোঁ এইখন গ্ৰেফাইট য়েল্লো হয় It's basically the base variant, but yet good feature apnaloke pai jaba dual channel ABS ekhon eta standard ahe so let me tell you about the looks first so ei bike khon basically derive korise Royal Enfield Himalayan khonor pora he ekata Himalayan engine 411 jitu engine asle he ekata engine Himalayan yat logaise and he Himalayan par derive kora ekhon basically ekhon scrambler bike Royal Enfield launch korise That's why they named it as Himalayan Scram 411 so bike khon dekhibole jothesho boriya attractive eta scram aru he adventure look to continue korise bike khonot So, your common sitting height to your sitting height to hold 795 mm and your dual channel ABS then it at a air cooled engine hoy and yes the bike looks quite gorgeous from all the angles mojodi apna bike khon dekhwam protective angle pura bike khon dekhibole just attractive lage especially the graphite jikita base variant color ase graphite blue graphite yellow and one more graphite was there I forgot the name so he tinora graphite color just attractive lage So overall bike khon dekhibole jothesho attractive eta he adventure as well as he scrambler look to continue korise so basic specification ba detail bikhoy moi nokom because already he video to banai thwa ase apnaloke tat gole he gotekhini bostu gom paba so without any further ado let's roll the bike and let's ride the bike and moi apnaloke solana kom je bike khonor solabole kenukwa performance kenukwa hoy yar handling kenukwa hoy ba Himalayan ke bike khonor ki difference feel korisu so yes let's get started now So first let me tell you about the sitting height once again so 795 mm sitting height hoy and my height is 5'8" so move dukhon bhoi dhuniya ke pori ase but yes I cannot put my heel to mot hobole koman digdar hoise gerwa to dhukibole koman okhubida hoy dukhon bhoi thole moi toe ketare dhuniya ke dhuki pam but moi bhabu etu ekun dhoroner okhubida moi puwa nai etleke solaute ba off-roading ekun dhoroner okhubida teneke puwa nai So the sitting posture is quite good eta khub straight up posture hoy solabole jothesho boriya eta khub upright hoy apnaloke ei bike solabo paribo and yes overall sitting dynamics or sitting posture is really nice on this bike so eta bike solao and solai ma apnaloke baki engine specification aru ki difference ma feel korise gotekhini kotha apnalok kom so let's start the bike now so apnaloke bike khonor exhaust note khuni lok So exhaust note is basically same as the Himalayan kun dhone bikhe khalkholen exhaust note kora hua nai so আজি এই ভিডিওত মই এই বাইকখনৰ অফ-রোডিং বিশেষ আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু সময় কম আছিল এণ্ড মই প্লেন আছিলে যিটো আমাৰ পানীখাইটি অফ-রোডিং ট্ৰেক আছে তাত গৈ এটা ভালকৈ অফ-রোড এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰ কৰা বাট সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে আজি অফ-রোড এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই এই বাইকখনৰ যিটো হাইৱে পাৰফৰ্মেঞ্চ বা অন ৰোড পাৰফৰ্মেঞ্চ যিটো আছে নৰ্মেল চিটি পাৰফৰ্মেঞ্চ আৰু হাইৱে পাৰফৰ্মেঞ্চৰ বিষয়ে আপোনালোকক ইন ডিটেইল মই ক'ম So now let's if I talk about the vibration so since this is the same unit as the Himalayan so I did a common vibration feel hoy but still the engine is quite refined jothesho eta refined engine hoy if you compare with other Royal Enfield bikes jothesho refined engine solabole jothesho boriya but yes jetia apni high rpm ot jay high rpm ot gole common apnalokor issue eta pabo vibration or but still it is quite comfortable and quite refined engine long journey karone apnalok kono dhoroner tenka bikhesh okhubida nohoy jenaka Himalayan to apnaloke bahut dur khub aramot journey koribo pare he ekedore ei scram khonoto apnaloke khub eta aramor journey koribo paribo bahut duroloke long tour karone ba adventure tourer hisabe bike khon apnaloke easily use koribo paribo so ei bike khonot he Royal Enfield or Himalayan jitu DNA he DNA to ekdom foot ke bhara hua hai so আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা এই বাইকখন লং জাৰ্নিত বা লং ৰোড ট্ৰিপত নাপায় so মই যেনেকৈ ক'লে ইঞ্জিনটো পাৱাৰ দি আছে 411 cc সিঙ্গল সিলিন্ডাৰ ইঞ্জিন যিয়ে পাৱাৰ প্ৰডিউচ কৰে
24.3 bhp আৰু টৰ্কটো হ'ল 32 নিউটন মিটাৰ এইটো 5 স্পীড গিয়াৰ বক্স হয় বাট I wish ইয়াত আৰু এটা গিয়াৰ হ'ল দেন 6 স্পীড হোৱাহেঁতেন বাইকখন চলাবলৈ আৰু অলপমান স্মুথ লাগিলেহেঁতেন স্পেচিয়েলি অন দি হাইৱেজ বাট ইয়াৰ যিটো টৰ্ক আছে 32 নিউটন মিটাৰ টৰ্ক ডেট ইজ কুৱাইট হিউজ এণ্ড ইয়াৰ ল' এণ্ড টৰ্কটো ইমান বঢ়িয়া যে আপোনালোকে অফ ৰোডিঙত কোনো অসুবিধা নাপায় বা আপোনালোকে ইনফেক্ট ট্ৰেফিকৰ মাজতে যদি আপোনালোকে বাইকখন চলাব চিটিৰ মাজত আপোনালোকে 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ গিয়াৰতে ষ্টেণ্ড ষ্টিলৰ পৰা খুব ধুনীয়াকৈ পিক আপ লৈ ল'ব পাৰিব গিয়াৰ চেঞ্জ যথেষ্ট কম কৰিব লগা হ'ব যেতিয়া আপোনালোকে চিটি ৰাইড কৰিব এই বাইকখনত And if I talk about the suspension, মই যেনেকৈ ক'লোঁ এইটো সেম সাসপেনশন হয় যেটো হিমালয়ানত আপোনালোকে পাই আছে বাট হিমালয়ানতকৈ ইয়াত যেটো সাসপেনশন ট্ৰেভেল আছে সেইটো 10 mm কম কৰিছে ইয়াত 190 mm সাসপেনশন পাই যাব বাট হিমালয়ান 200 mm ট্ৰেভেল আছিলে ইয়াত 190 mm ট্ৰেভেল হয় 41 mm ফ্ৰণ্ট ফৰ্ক আৰু ৰিয়াৰ যেটো ফৰ্ক আছে বা ৰিয়াৰ যেটো চকেট ড্ৰাইভাৰ আছে তাৰ 180 mm ট্ৰেভেল হয় প্লাছ ইয়াৰ হুইল সাইজটো হিমালয়ানকৈ অকণমান চেঞ্জ কৰিছে ইয়াত 19 ইঞ্চিৰ হুইল ইজ দিছে ফ্ৰণ্টত য'ত হিমালয়ানত 21 ইঞ্চিৰ আছিলে এণ্ড ইয়াৰ পিছপিনে আপোনালোকে পাই যাব 17 ইঞ্চিৰ হুইল যেটো সেম এজ দি হিমালয়ান ফ্ৰণ্টৰ ক্ৰছ সেকশ্যন হয় 100 আৰু ৰিয়াৰ হুইলৰ ক্ৰছ সেকশ্যন হয় 120 Now if I talk about the brakes, so here আপোনালোকে ফ্ৰণ্টত পাই যাব 300 mm disc brake আৰু ৰিয়াৰত পাই যাব 240 mm disc brake যেটো এটা ডিসেন্ট সাইজ আৰু বাইট টু is good enough, not the best in the segment I would say, but it is quite good. Rear wheeler bite to I think are অলপমান ভাল হ'ব পাৰিলেহেঁতেন Now overall the performance of the bike is really nice. Engine performance যথেষ্ট ভাল হয় high rev কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে common vibration feel কৰিব Now if I try to pull hard, this bike really supports and this bike wants to go harder, but ইয়াৰ যিটো ফ্ৰেম আছে ফ্ৰেমটোৱে সেই বস্তুটোত support ইমান এটা নকৰে Now if I cross around 120 cross হৈ যোৱাৰ লগে লগে বাইকখনত অকণমান আপোনালোকে uncomfortable feel কৰিব because of the suspension setup as well as the যেটো ফ্ৰেম আছে ফ্ৰেমটোৱে 120 ওপৰত অকণমান অসুবিধা দিয়া নিচিনা আপোনালোকে ফিল কৰিব প্লাছ কৰ্নাৰিঙতো এই বাইকখন ইজ নট এজ এজাইল এজ দি আই উড চে লাইক 350 ক্লাছিকখন যিমান এজাইল আছিলে কৰ্নাৰিঙত এই বাইকখন কৰ্নাৰ সিমান এটা এজাইল নহয় বাট এই বাইকখন কৰ্নাৰিঙৰ কাৰণে বনোৱা নাই দিছ বাইক ইজ ছামথিং ডেট মই যেনেকৈ ক'লোঁ আপোনালোকে মাইল্ড অফ ৰোডিং প্লাছ আপোনালোকে লং টুৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিবৰ কাৰণেহে এইখন একচুৱেলি হিমালয়ানে বনাইছে বা ৰয়েল এনফিল্ডে বনাইছে গতিকে আপোনালোকে এইখনত যদি কৰ্নাৰিং কৰিব এক্সপেক্ট কৰে তেনেহ'লে এইটো আপোনাৰ নিজৰ ভুল হ'ব So যথেষ্ট বঢ়িয়া বাইক মই চলাই যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ বাইকখন হেণ্ডলিং ইজ গুড এনাফ নট দি বেষ্ট ইন দি ছেগমেণ্ট বাট ইটছ কুৱাইট গুড কুৱাইট কমফৰ্টেবল এণ্ড ইয়াৰ যিটো ব্ৰেক আছে ব্ৰেকটো আপোনালোকে ডুৱেল চেনেল ABS পাই যাব বাট আনফৰ্চুনেটলি হিমালয়ানত যেনেকৈ আপোনালোকে ABSটো অফ কৰিব পাৰিছিলে ইয়াত আপোনালোকে ABSটো অফ কৰিব নোৱাৰে যেতিয়া আপোনালোকে অফ ৰোডিং কৰিব অফ ৰোডিং কৰোঁতে অকণমান এই ABSটো থকাৰ কাৰণে অকণমান অশান্তি পাব ইউল মিছ দি নন ABS ভাৰ্জন চ' যেটো হিমালয়ানত যেনেকৈ অফ ৰোডিং কৰোঁতে আপোনালোকে ABSটো অফ কৰি শ্লাইড কৰিব পাৰে এণ্ড ইউ কেন ৰাইড দি বাইক দ্য ৱে ইউ ৱান্ট বাট সেই বস্তুটো এই স্ক্ৰেমখন আপোনালোকে নাপাব চ' একচুৱেলি হিমালয়ানখন যিমান অফ ৰোডিং কৰিব পৰা কেপেবিলিটিত বনাইছিলে স্ক্ৰেমখন সেই হিচাপে বনোৱা নাই ইটছ কাইণ্ড অফ এ বেবী হিমালয়ান চ' ইয়াত আপোনালোকে মেইনলি হ'ল এখন আপোনাৰ ডে টু ডে ট্ৰেফিক বা ডে টু ডে চিটি ৰাইড লং ৰোডছ বা লং টুৰছ এজ ৱেল এজ সৰু সুৰা মাইল্ড অফ ৰোডিং উইকেণ্ডত মাইল্ড অফ ৰোডিং কৰিবৰ কাৰণে এই বাইকখন চুটেবল হ'ব বাট আপোনালোকে যদি ইয়াত হাৰ্ড ক'ৰ অফ ৰোডিং কৰিব পাৰিছে তেনেহ'লে মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব হিমালয়ান চ' ইয়াৰ যিটো গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চ আছে সেইটো হ'ল 200 mm যিটো হিমালয়ানৰ সৈতে ছেইম হয় চ' ইয়াত চলাবলৈ যথেষ্ট বঢ়িয়া ইয়াৰ যিটো ইনিচিয়েল পিকআপ আছে ইনিচিয়েল পিকআপটো যথেষ্ট বঢ়িয়া 80 km/h স্পীড খুব আৰামত উঠি যায় এণ্ড ইয়াৰ গিয়াৰ ৰেচিঅ'বোৰ যথেষ্ট টল হয় টল হোৱাৰ কাৰণে বেনিফিট এইটো হয় যে আপোনালোকে অফ ৰোডিঙত এই টল গিয়াৰ ৰেচিঅ'টোৱে যথেষ্ট হেল্প কৰিব বিকজ ডিউৰিং অফ ৰোডিং আপোনালোকে গিয়াৰ বেছিকৈ চেঞ্জ কৰিলে আপোনালোকৰ কাৰণে দিগদাৰ বিকজ ইউ নিড টু গ' অন দ্য ছেইম গিয়াৰ ডিউৰিং অফ ৰোডিং যেতিয়া আপোনালোকে বোকা পাব তেনেকুৱা ধৰণৰ জেগাত ছেইম গিয়াৰতে আপোনালোকে গাড়ীখন বা বাইকখন পুল কৰিব চেষ্টা কৰিব পাৰে চ' তেনেকুৱা অৱস্থাত শ্বৰ্ট গিয়াৰ ৰেচিঅ' হ'লে অকণমান অসুবিধা পাব বাট এই বাইকখনৰ যদি গিয়াৰ ৰেচিঅ' আছে গিয়াৰ ৰেচিঅ'টো টল হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে অফ ৰোডিঙত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায় প্লাছ লং জাৰ্ণিটো আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায় গিয়াৰটো লং বা গিয়াৰ ৰেচিঅ'টো টল হোৱাৰ কাৰণে খুব এটা কমফৰ্টেবল ৰাইড আপোনালোকে ল'ব পাৰিব চ' ৰাইডিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইজ কুৱাইট গুড হিমালয়ানতকৈ অলপমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স ডেফিনেটলি ডিফাৰেণ্ট হয় যিহেতু এখন সেই এটা ডিফাৰেণ্ট ছেগমেণ্টক লৈ ৰয়েল এনফিল্ডে বনাইছে এণ্ড ব্ৰেকিং ইজ ৰিয়েলি গুড বাট হাউ এভাৰ মই ভাবোঁ পিছৰ চকাৰ ব্ৰেকটো আৰু অলপমান ভাল হ'ব পাৰিলেহেঁতেন বাট অন ৰ'ড পাৰফৰ্মেঞ্চ এই বাইকখনৰ যথেষ্ট বঢ়িয়া নট দি বেষ্ট ইন দি ছেগমেণ্ট বাট ইজ কুৱাইট গুড কুৱাইট কমফৰ্টেবল এণ্ড ইফ আই টক এবাউট দি ছিটৰ কমফৰ্ট ইজ গুড অনলি অলপমান ফৰ্ম ছাইডে হয় যিটো কুশ্যনিং আছে বাট মই ভাবোঁ লং জাৰ্ণিত এই ছিটটোৱে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকক অসুবিধা দিব নালাগে
চিটিৰ কাৰণে বেছি সুইটেবল কৰি এই স্ক্ৰেমখন বনাইছে বিকজ হিমালয়ানখন কি হয় যথেষ্ট বেছি ওখ হয় আৰু তাৰ যিটো টাৰ্ণিং ৰেডিয়েঞ্চ আছে টাৰ্ণিং ৰেডিয়েঞ্চটো কম হয় এইবোৰ ইছ্যুৰ কাৰণে কি হয় বাইকখন চিটিত চলাবলৈ বহুতে অশান্তি পায় হেভি ট্ৰেফিকৰ মাজেৰে সেই বাইকখন চলাবলৈ বহুতে অলপমান অসুবিধা পাইছিলে চ' সেই বস্তুখিনি নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে বা নাইকিয়া কৰি হিমালয়ানে বা ৰয়েল এনফিল্ডে এই হিমালয়ানৰ স্ক্ৰেম 411খন উলিয়ালে য'ত নেকি আপোনালোকে অফ ৰ'ড পাৰফৰ্মেঞ্চটো পায়ে আছে সৰু সুৰা অফ ৰ'ডিং ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব এই বাইকখনত কিন্তু তাৰ উপৰি আপোনালোকে খুব আৰামত চিটি ট্ৰেফিক বা হাইৱে ট'ৰ বা ডে টু ডে ইউজৰ কাৰণে যথেষ্ট এখন কমফৰ্টেবল বাইক ৰয়েল এনফিল্ডে বনাইছে চ' আই এম ৰিয়েলি ইম্প্ৰেছ উইথ দ্য বাইক চলাবলৈ যথেষ্ট ভাল লাগিল এণ্ড আই উইচ অফ ৰ'ডটো আপোনালোকক আজি দেখুৱাব পৰাতে ভাল আছিলে বাট ষ্টে টিউন ফৰ দেট ভিডিঅ' এটা ভিডিঅ' এক্সট্ৰাকৈ মই তাত বনাম য'ত মই সেই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম চ' এতিয়া চিটিৰ মাজত ট্ৰেফিকৰ মাজত মেনিউভাৰ কৰিবলৈ যথেষ্ট ইজি হয় চ' এই বাইকখনৰ ৱেইট হ'ল 185 কিলো কিন্তু চলাওঁতে সেই ৱেইটটো কোনো ধৰণে ফিল নহয় বা কোনো মেনিউভাৰ কৰোঁতে কোনো অসুবিধা নাপায় এণ্ড এই ৱেইটটো হিমালয়ানতকৈ অলপমান কম হয় হিমালয়ানৰ ৱেইট ইয়াতকৈ 5 কিলোজ বেছি হয় 190 কেজি হয় হিমালয়ানৰ ৱেইট বাট ইয়াত 185 কেজি এই বাইকখনৰ ৱেইট হয় চ' মই যদি আপোনালোকে এটা টৰ্কটো দেখুৱাওঁ যে 32 নিউটন মিটাৰ টৰ্ক কি হয় মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চ' এতিয়া মই নিউট্ৰেলত আছোঁ আই উইল পুট ইট ইন দি থাৰ্ড গিয়াৰ অ'কে আপোনালোকে যদি চাই থাৰ্ড গিয়াৰত থৈছোঁ এনে থাৰ্ড গিয়াৰৰ পৰা যদি মই পিক আপ ল'ব খোজোঁ ষ্টেণ্ড ষ্টিলৰ পৰা বাইকখনে খুব আৰামত পিক আপ লৈ লয় চ' দিছ ইজ দি পাৱাৰ অফ দি 32 নিউটন মিটাৰ টৰ্ক এণ্ড এই বাইকখনৰ ল' এণ্ড টৰ্ক ইজ হিউজ মই যেনেকৈ ক'লোঁ ল' এণ্ড টৰ্কটো যথেষ্ট বঢ়িয়া হয় মিড ৰেঞ্জ ইজ কোৱাইট গুড মিড ৰেঞ্জৰ পাৱাৰ দেখিছে আপোনালোকে পিক আপ কি ধুনীয়াকৈ লৈ আছে বাট যেতিয়া আপোনালোকে হাই এণ্ডত যায় হাই এণ্ডত যোৱাৰ লগে লগে এই পাৱাৰটো অকণমান কম টাইপ ফিল হয় চ' এই বাইকখন বেচিকেলি মিড ৰেঞ্জ আৰু ল' এণ্ড টৰ্কৰ কাৰণে বঢ়িয়া হয় যিটো আপোনালোকৰ কাৰণে মই যেনেকৈ ক'লোঁ নৰ্মেল হাইৱে ক্ৰুজিং বা চিটি ট্ৰাফিক সেই বস্তুখিনিৰ কাৰণে এই মিড ৰেঞ্জ আৰু ল' এণ্ড টৰ্কটো আপোনালোকক লাগে আৰু সেই দুটা বস্তুৱে ৰয়েল এনফিল্ডে এই বাইকখনত ভৰি দিছে গতিকে আপোনালোকে হাইৱে ক্ৰুজিং বা চিটি ট্ৰাফিক বা ইভেন অফ ৰ'ডিঙত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায় হাই এণ্ড টৰ্ক বেচিকেলি লাগে যিবোৰ স্পৰ্টছ অৰিয়েণ্টেড বাইক হয় যিবোৰে কৰ্নাৰিং কৰিব বা খুব হাই স্পীডত ট্ৰেভেল কৰে বা চাৰ্কিট ৰেচ কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বাইক যেনেকৈ R15 হৈ গ'ল CBR 250R হৈ গ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ বাইকক লাগে হাই এণ্ড টৰ্ক বাট এখন অফ ৰ'ডৰ বা এখন এডভেঞ্চাৰ ট'ৰৰ বা এখন স্ক্ৰেমলাৰক হাই এণ্ড টৰ্কৰ কোনো দৰকাৰ নাই এনেকুৱা বাইকত লাগে মই যেনেকৈ ক'লোঁ মিড ৰেঞ্জ আৰু এটা গুড ল' এণ্ড টৰ্ক আৰু সেই দুটা বস্তুৱে ৰয়েল এনফিল্ডে এই বাইকখনত দিছে চ' মেনিউভাৰ কৰিবলৈ ইজ ৰিয়েলি নাইচ যথেষ্ট ভাল লাগে মই তেনেকৈ ক'লোঁ এটা স্পীডৰ পিছত অকণমান বাইকখন মেনিউভাৰ কৰাত বা স্পেচিয়েলি আপুনি যদি কাট মাৰোঁতে অকণমান এটা অসুবিধা পাব এটা চাৰ্টেন স্পীডৰ পিছত বিকজ এই বাইকখন সেই হিচাপে টিউন কৰা নাই চ' এতিয়া কথাটো হ'ল এই স্ক্ৰেম 411খন আপুনি ল'ব লাগে নে নালাগে চ' মানে ক'লে স্ক্ৰেম 411 যিখন বাইক আছে এই বাইকখন যিটো ছেগমেণ্টত লঞ্চ কৰিছে স্ক্ৰেমলাৰ ছেগমেণ্ট সেই ছেগমেণ্টটো বেচিকেলি এটা কম্বিনেশ্যন অফ ৰ'ড এণ্ড অন ৰ'ড বাইকছ য'ত আপোনালোকে লং জাৰ্ণিও কৰিব পাৰে চিটি ট্ৰেফিকতো চলাব পাৰে এণ্ড মাইল্ড অফ ৰ'ডিঙো কৰিব পাৰে গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তু যদি আপোনাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয় যে আপোনালোকক ডে টু ডে ইউজৰ কাৰণেও লাগে চিটি ট্ৰেফিকতো আপোনালোকে চলাব পাৰিব লাগে ইজিলি প্লাছ আপোনালোকক উইকেণ্ডত মাইল্ড অফ ৰ'ডিঙতো যাব পাৰে বা যাব মন যায় তেনেহ'লে এই বাইকখন আপোনালোকৰ এটা খুব বঢ়িয়া চইচ এণ্ড হিমালয়ান আপোনালোকে ডেফিনেটলি ল'ব পাৰে বাট হিমালয়ানৰ মই যেনেকৈ ক'লোঁ প্ৰাইচটো ইয়াতকৈ অলপ বেছি হৈ যায় প্লাছ হিমালয়ানত ডে টু ডে চিটি ট্ৰেফিকৰ কাৰণে অকণমান এটা অসুবিধা আপোনালোকে পাব বিকজ সেইখন চিটি ভিতৰত মেনিউভাৰ কৰিবলৈ অকণমান মই যেতিয়া চলাইছিলোঁ বা মোৰ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ চ' চিটি ভিতৰত সেইখন মেনিউভাৰ কৰিবলৈ অকণমান টাফ হয় এজ কম্পেয়াৰ্ড টু দি স্ক্ৰেম 411 চ' আপোনালোকে যদি এখন মাইল্ড অফ ৰ'ডিঙৰ বাইক বিচাৰি আছে উইথ এ ডিচেণ্ট লুক ডিচেণ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ এণ্ড ভেৰি হাই টৰ্ক প্লাছ আপোনালোকে যদি অফ ৰ'ডিং আৰু লং ট'ৰো কৰে তেনেহ'লে এই বাইকখন আপোনালোকৰ কাৰণে এখন খুবেই বঢ়িয়া বাইক চ' মানে অকল আজি ৰিভিউটো দিয়াত মোক সহায় কৰিলে ৰয়েল এনফিল্ডৰ শৰাইঘাট ৰাইডাৰ্ছৰ শ্ব'ৰুমে যিটো সৰু সজাৰ অপজিটত আছে গতিকে এই বিগ শ্বট আউট শৰাইঘাট ৰাইডাৰ্ছ এণ্ড যদিহে আপোনালোকে এই বাইকখন বা ৰয়েল এনফিল্ডৰ যিকোনো বাইক চাব খোজে তেনেহ'লে সৰু সজাৰ অপজিটত থকা এই শৰাইঘাট ৰাইডাৰ্ছৰ শ্ব'ৰুমটোলৈ আহিব পাৰে আহি এই বাইকখনৰ টেষ্ট ৰাইড ল'ব পাৰে এণ্ড আই এম চিয়'ৰ এই বাইকখন চলালে আপোনালোকে ইউ উইল বি ভেৰি হেপ্পি এণ্ড আই এম চিয়'ৰ আপোনালোকে এই বাইকখন ল'বলৈ মন কৰিব চ' দিছ ইজ অল এবাউট দি অল নিউ হিমালয়ান স্ক্ৰেম 411 ৰাইডিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ চলাই ভাল লাগিল এখন কেপেবল বাইক গতিকে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ডেফিনেটলি এই বাইকখন ল'ব পাৰে চ' আজিলৈ ইমানে বন্ধুসকল মই পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ এখন নতুন গাড়ী বা বাইকৰ ৰিভিউ লৈ তেতিয়াহ'লে আপোনালোক সকলো হাঁহি থাকক আৰু কথা কওক এণ্ড ইয়েছ ডোণ্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব দি চেনেল অসমীয়া অন হুইলছ এই চেনেলটোত মই গাড়ী বাইকৰ লগত ৰিলেটেড সকলো ধৰণৰ নতুন নিউজ ৰিভিউজ আৰু আপডেটছ আপোনালোকলৈ টাইম টু টাইম ৰেগুলাৰ বেচিছত আনি থাকোঁ চ' ডু কনচিডাৰ ছাবস্ক্ৰাইবিং টু মাই চেনেল এণ্ড ইয়েছ দিছ ইজ ইট ফৰ টুডে গাইজ মই আপোনালোকৰ হোষ্টাৰ ড'জ জ্যোতি চাইনিং অফ ফৰ টুডে বাই বাই